اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلقين يا مهيمن يا ممجد يا إمام قبلتين يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا حسن يا كريما ولدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك عالم السر ومستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على من عند تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا سيع الكرم محمد أشرف الأعراب محمد خير من يمشي على قدمه محمد تاج الرسل لله قاطبة صادق الأقوال والكلم محمد تقي حافظه محمد طيب الشيم محمد جبلت بنور طينته إلهي محمد ذكره روح لأنفسنا على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم محمد ضاحك لضيف ريمه محمد جاره والله لم يذمي محمد خير المعروف يده منعه يشفي من السقم محمد إلا جبده نحمي محمد محمد خدم للرسل كله من مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صل وسلم خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الفاتحة إلى أرواح والدنا ووالدكم وإلى أرواح المسلمين والثقافة عامة وإلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita sambung kuliah kita menggunakan kitab Baharul Mazi jilid ataupun juzuk yang ketiga. Iaitu berkaitan dengan Jumaat. Muka surat 395. Tabung yang bergerak tu akan disumbangkan minggu depan. Tabung yang diedarkan untuk hari ini tu saya akan serahkan sumbangan tuan-tuan, puan-puan kepada madrasah yang tertulis tu
Kampung Temin Cerantut tu minggu depan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu minggu depan kuliah saya tangguh sebab nak pergi hantar duit tuan-tuan tu. Bab ke-121. Bab maja'a fi kam tu'tal jumu'atu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan pada berapakah jauh perjalanan yang wajib didatangi akan Jumaat. Iaitu jarak perjalanan yang mewajibkan datang berjumaat. Berapakah jauh perjalanan yang wajib didatangkan akan Jumaat? Jarak perjalanan yang mewajibkan datang Jumaat. Cerita tentang hari Jumaat kan, mungkin ada macam kita ni tak ada lah. Kita di kampung yang ada penduduk kan, tapi ada yang jenis kampung dia seorang duduk kan. Ada tempat lain tu ada kampung, dia duduk seorang. Jadi berapa jarak perjalanan yang mewajibkan datang Jumaat tu? Sebab sembahyang Jumaat ni wajib. Meninggalkan dia berdosa. Dia telah melakukan maksiat. Dia telah melakukan maknanya kejahatan sebab tak sembahyang Jumaat tu. Jadi dia kata rumah dia jauh. Berapa jauh jarak yang wajib datang? Ni ada hadis dia. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu ala man awahul lailu ila ahlihi. Daripada Abi Hurairah, sumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan sekadar sebut Nabi ya, kita sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, kita jawab juga radhiyallahu anhu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, bermula Jumaat, iaitu semayang tu lah, semayang Jumaat. Bermula Jumaat atas mereka yang kembali kepadanya oleh bermalam kepada ahlinya. Dhaif. Ni lemah. Daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sabdanya, bermula Jumaat atas mereka yang kembali kepadanya oleh bermalam kepada ahlinya. Iaitu sembahyang Jumaat itu wajib ke atas orang yang dapat kembali bermalam dengan anak isterinya, iaitu sesudah sembahyang Jumaat. Wajib ke atas orang yang dapat balik. Balik itu dapat balik untuk bermalam dengan ahlinya, iaitu anak isterinya. Pergi sembahyang Jumaat, dia punya jarak tu maknanya dia pergi masjid sembahyang Jumaat tu, habis sembahyang Jumaat tu dia boleh balik tu sempatlah bermalam dengan anak dan isteri dia. Maknanya setakat duduk cuai sana, pergi masjid dia tu, saya jauh atas bukit rumah saya dia tu kan. Kalau dia pergi masjid An-Nur tu contohnya, habis main Jumaat tu agak-agak dia jalan kaki, boleh sempat tak tidur dengan ahli keluarga dia? Kalau macam Rembau tak ada alasan pun Saya jauh kampung saya duduk kat Sepoi dalam tu. Masjid banyak. Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Dia pengarang kitab ni lah kan. Dia nak beritahu kita lah ni. Telah bersalah-salahan ulama', maknanya ada khilaf atas kadar jauh
yang wajib didatangi Jumaat itu. Ada khilaf segi jauh ni. Tadi hadis tadi kata jauh tu kalau dia pergi sembahyang Jumaat, balik itu sempat bermalam, tu wajib. Maknanya tidak ada alasan kata saya tak boleh, jauh. Jauh ke? Jauh, saya rumah saya atas tu. Kecuai tu Ulu Combong macam tu. Tapi kalau balik pergi sembahyang Jumaat, balik sempat tidur kat rumah. Oh tak sampai dah, memang kena tidur kat masjid. Tu ya jauh. Itu ya tak wajib. Tapi adalah berlaku bersalah-salahan ulama atas kadar jauh yang wajib didatangi Jumaat itu. Maka hadisnya ada dikeluarkan oleh At-Tirmizi begini. Hadis tadi ni. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu ala man awahu al-lailu ila ahlihi. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, bermula Jumaat itu atas mereka yang mengembali akan dia oleh malam kepada ahlinya. Nampak tak? Kitab ni diterjemahkan sebiji-sebiji dengan kitab Jawi yang asal. Kitab Jawi yang asal sama diterjemahkan tu sebiji-sebiji. Kalau kitab, maknanya ayat orang lama. Ayat Syekh Idris Al-Marbawi itu ayat lama kan. Bermula Jumaat itu atas mereka yang mengembali akan dia oleh malam kepada ahlinya. Kan. Ayat tu menarik. Tapi sebenarnya maksud dia tu, bermula Jumaat itu wajib ke atas orang yang kembali akan dia oleh malam. Maknanya kepada ahlinya. Maknanya dia boleh balik semula tu bermalam dengan ahli keluarga, anak dan isteri. Kata Abu Isa, dan bermula ini hadis isnadnya dhaif. Hadis ni hadis betul daripada Nabi, tapi isnad mungkin ada kat situ. Dia punya jaluran-jaluran dia. Dia punya perawi ke kan, sanad dia tu dhaif. Berpunca daripada mungkin perawi periwayat itu. Hadis tu memang hadis betul. Dhaif tak dhaif ni ulama hadis lah yang meletakkan, sebab dia punya kajian daripada sanad-sanad dia tu kan. Maka dia letak hadis ni hadis isnad dia tu dhaif. Hadis tu betul. Maka jadilah makna hadis itu, yakni wajib Jumaat atas orang yang simpang ataupun yang sempat tiba ke rumah, tidur dengan ahli. Ahli maknanya ahli keluarga, anak isteri. Kemudian kemudian ni selepas daripada sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang Jumaat tu dia boleh balik, boleh tidur dengan anak dan isteri kat rumah. Kalau begitu, wajib orang yang datang itu kalau sejauh perjalanan sekrat hari sekalipun. Maknanya walaupun jauh perjalanan tu sekrat hari sekalipun, wajib. Jadi mana datang tak wajib sembahyang Jumaat ni? Orang boleh main tinggal-tinggal macam tu je kan. Islam pertama sekali, orang tu Islam, lelaki, kemudian berakal. Kemudian kalau dia tak bermukim, memang bermukim lah, bermustatin, bermukim sekalipun. Bermukim dengan bermustatin ni dia berbeza lah. Macam kita kan duduk atas muka bumi ni, kita ada 3 kategori lah. Sama ada kita ni orang musafir, ataupun orang bermukim, ataupun orang yang bermustatin.
musafir, yang ni dia tak wajib. Kalau orang yang bermukim ataupun bermustatin wajib Jumaat. Bermukim ni siapa bermukim? Kalau dalam ni mungkin ada orang yang bermukim. Dia ni memanglah duduk sini dah berpuluh-puluh tahun. Tapi dia punya rumah dia dah siap dah kat kampung sana. Dia kata saya esok pencen memang saya balik kampung. Maknanya dia bermukim di Rembau ni. Macam bermustatin pula, memang sini lah dah masuk khairat kematian pula tu. Memang dah masuk khairat kematian tu, maknanya dia dah, memang dia dah, saya sinilah hidup, saya sini mati pun kat sinilah. Tu dah bermustatin. Walaupun dah memang sini. Bukan orang Kedah, memang orang Kedah. Saya ni memang orang Kedah. Tapi khairat kematian dah sini ya. Makna menunjukkan dia kat sini lah mati dia, dekat rumah dia kat sini lah. Kat Kedah tak ada siapa lah dia. Makna dia dah bermustautin. Jadi orang mustautin dia dah termasuk. Kalau 40 orang tu dalam mazhab Syafi'i kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i 40 orang tu orang bermukim tak termasuk. Orang bermustautin tu yang dikira termasuk. Tetapi kalau di Negeri Sembilan ni, Negeri Sembilan, majlis ataupun mufti Negeri Sembilan, fatwa mufti Negeri Sembilan telah mengambil kaul yang, walaupun kaul yang bukan muktamad, iaitu kurang daripada 40 orang kan. Maknanya contohnya berlaku pada musim Covid dulu. Berapa orang sebenarnya Jumaat? Kalau ikut Syafi'i, muktamadnya berapa puluh orang? 40 orang. Tapi bila berlaku situasi yang tertentu, orangnya ada kat kampung tu tapi tak cukup 40 orang. Mana dia kata ni sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun tak sampai 40 orang kampung kita ni, dia kata kan. Maka surat daripada Jabatan Mufti membenarkan untuk solat Jumaat walaupun kurang daripada 40 orang, maknanya keluar daripada kaul muktamad mazhab Syafi'i, iaitu kurang daripada 40 orang. Maka tunggulah surat. Contohnya masjid kampung Miku kan, Miku atau Bukit sana. Adalah mungkin batu masa Covid dulu 12 orang. Macam mana boleh, tak boleh. Walaupun tak cukup dalam keadaan macam tu. Mana ambil lah pendapat yang mengatakan kurang daripada 40 orang tu. Tapi kita pegang mazhab Syafi'i memang 40 orang. Selesai masalah tu. Cumanya ada apa orang kata, setelah dibincang oleh ahli majlis fatwa, ambil keluar pendapat ni, mana kaul yang bukan muktamad boleh juga kurang daripada 40 orang. Tapi secara apa orang kata, secara jawapan yang kalau masuk peksa lah contohnya kan, berapakah bilangan dikira Jumaat tu? 40 lah jawapan dia. Masalah 477 masalah. Mendatangi Jumaat itu wajib sejauh mana? Maknanya jarak wajib Jumaat. Kata Abu Isa ni Abu Isa Tirmizi ni, dan telah bersalah-salah ahli ilmi atas mereka yang wajib Jumaat. Maka kata setengah daripada mereka wajib seperti barang yang tersebut dalam masalah 476. Maknanya walaupun dia jauh, tapi oleh kerana dia selepas sembahyang Jumaat tu balik sempat bermalam lagi, wajib. Iaitu wajib Jumaat atas orang yang sempat.
pulang tidur, kemudian daripada Jumaatnya kepada ahlinya. Itu mewajibkan ke atas orang yang ni dia khilaf ni, ada yang kata ni. Pertama dia kata kalau dia sembahyang Jumaat balik sempat. Yang kedua, dan kata setengah mereka itu tiada wajib Jumaat, tak wajib Jumaat, melainkan atas orang yang mendengar bang. Dan ialah kaul Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ini khilaf tang sini. Tapi kita tengok lagi. Kata Kastalani, maknanya dia punya jauh tu sekiranya dia kata azan dia tak dengar pun. Mungkin zaman dulu azan ni di atas bukit, atas tempat tinggi sikit, macam bila berubah dia azan pun tempat tinggi. Lepas tu juru azan ni suara dia memang power. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih Bilal dan lagi seorang lagi Abu Manzurah, juru azan Nabi, sebab suara dia tu dia tarik tinggi, boleh dengar jauh kan suara. Sebab tu Bilal ni, syarat-syarat untuk kita memilih Bilal ni suara dia. Jadi Bilal ni suara kena boleh tarik tinggi, suara tu sedap, bila orang dengar pun sedap dengan azan dia ni kan. Dan telah berkata Asy-Syafi'iyah, maknanya Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i, maknanya ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i, hanya senya wajib atas orang yang sampai akan dia oleh bang. Maknanya sampai azan, yang dengar azan. Dengar azan ni maknanya kalau suasana tu sunyi dengar azan. Tapi kalau zaman sekarang ni bunyi motor kan, menyebabkan azan tu tak dengar. Tapi sebenarnya dengar. Kalau motor tu tak bunyi, itu pun wajib juga. Dia kata memang saya tak dengar betul. Memang tak dengar. Kau duduk dalam kilang contohnya, bunyi enjin kong. Bukan sebab tu. Maksud dia, kalau sunyi tu azan tu boleh dengar. Itu dia punya jarak. Maknanya tak ada kilometer, bukan kilometer. Dia main sama ada balik itu boleh balik bermalam ataupun azan tu dengar. Ini bermakna dua lah khilaf. Satu kata walaupun setengah hari berjalan tapi boleh sampai rumah. Setengah kata azan dengar. Maknanya kalau azan dengar ni macam tak berapa jauh sangat lah kan. Maknanya azan dengar tu mungkin orang yang duduk jauh tu dia kata sini tak ada dengar azan. Azan ni pula azan yang real punya lah, suara betul kan? Sekarang ni azan tak pakai mic kan. Ini soalan ni masa suara betul realnya. Tapi mereka ni azan atas tempat tinggi, memang dengar juga. Dan telah menghikayat akan dia oleh Tirmizi daripada Ahmad bagi hadis bermula Jumaat itu wajib atas orang yang mendengar ia akan bang. Meriwayat akan dia oleh Abu Daud dan isnad yang dhaif, tetapi menyebut baginya oleh Baihaqi syahid yang menyaksi dengan isnad yang elok. Dan yang dikehendaki dengannya ialah mereka yang mendengar ia akan bang negeri Jumaat. Bang negeri Jumaat tu maknanya dia ni duduk seorang, dia dengar bang tu daripada negeri Jumaat ataupun qaryah yang ada solat Jumaat. Jadi dia duduk atas bukit seorang, An-Nur ada azan. Jadi kat kampung ni memanglah tak ada azan sebab dia seorang kan. Jadi daripada An-Nur ni dia dengar. Maknanya dia kena pergi lah.
Dan yang dikenaki dengan ialah mereka mendengar ia akan bang negeri Jumaat. Maka barang siapa ada ia dalam qaryah yang tiada lazim ahlinya mendirikan Jumaat, saya lazim akan dia adalah ia sekira-kira dengar bang daripada orang yang tinggi suara ke atas bumi di tepi qaryahnya yang mengiringi negeri Jumaat serta pertengahan pendengaran dan tenang suara dan tiada berangin. Kalau angin pun kadang tak dengar juga azan. Maknanya ni azan yang suara yang kalau angin tak ada, tenang, duduk suara atas bukit, semua dengar. Dan bukannya makna hadis bahawa wajib itu takluk dengan nafas dengar. Dan hanya sebenarnya takluk dengan tempat dengar. Tempat dengar tu maknanya daripada sini, tempat dia kat mana? Kampung. Masalah. Jumaat itu wajib ke atas sekalian ahli negeri? Jadi jarak wajib tadi situ ada khilaf kan. Jadi kalau macam bab marhalah ni pun sama juga, marhalah, dua marhalah kan. Jadi makna yang persoalannya dua marhalah, tetapi bila jadi khilaf tu nak ditukarkan kepada zaman hari ni, dua marhalah tu sama dengan apa? Tu yang dia jadi ni kan. Dia bukan berdasarkan kilometer. Jarak berapa jarak? Sebab tu lama tak jawab jarak dia lebih kurang ada lebih kurang. Kalau balik itu dia tak ada kata 50 km ataupun 12 km, yang tu tak wajib. Bukan kilometer, dia ni ada punya hadis berdasarkan ni. Pertama wajib atau orang yang mendengar bang daerah sekitarnya yang mana pada biasa dapat didengar tapi tak dengar. Kebiasaan dengar tapi tak dengar sebab ada angin ke apa, tu wajib juga. Sebab dia pun ada hadis juga. Manakala segolongan ilmuwan mengenakan atau orang yang berjauhan sehingga separuh hari perjalanan di mana dia sempat pulang ke rumah sudah sembahyang Jumaat. Ada dua lah. Jadi kalau kita nak baca untuk hukum kat kita ni memang tak ada alasan sebenarnya kan. Kata jauh. Saya duduk taman rumah tamu ujung tu rumah saya tak ada alasan. Kemudian penduduk kota ataupun dia kata sini ahli negeri tu maknanya penduduk qaryah lah kita kan. Kata Imam Syafi'i dalam kitab dalam Al-Um, dan wajib Jumaat itu di sisi kami atas sekalian ahli bandar. Dan jika banyak ahlinya sehingga tiada dengar, kebanyakan mereka itu akan bang sekalipun. Mana kita tak dengar bang, padahal mic rosak contoh kan. Itu kalau pakai mic. Sekarang ni sebenarnya tak ada alasan, cuma dia kata tak dengar bang. Tak dengar bang, tapi orang ni dah kira satu karyahan tak dengar bang, maka tak sembahyang Jumaat. Walaupun tak dengar dia tu, ramai ahli dia sampai hingga tiada dengar, kebanyakan mereka semua tak dengar, maka takkan tak sembahyang Jumaat kan. Kerana bahawasanya Jumaat itu wajib di negeri dan bilangannya yang dia bawa hadis tu tadi, orang yang duduk seorang tu dia nak diri kat kampung dia memang tak boleh. Tapi dia duduk rumah jauh. Yang ni kalau dah macam kita ni memang walaupun tak dengar bang wajib. Dan tiada seorang daripada mereka itu lebih aula daripada lainnya dengan kewajipan atasnya Jumaat. Bahkan bersamaan wajib semuanya melainkan daripada uzur. Melainkan uzur. Uzur ni banyaklah uzur-uzur dia kan. Kalau orang lelaki tu tak adalah uzur melainkan dia sakit. Sakit yang uzur sakit lah. Tak boleh nak kalau pergi masjid kan tak terbaring semua. Lumpuh. Kata Syafi'i, dan apabila ada satu kaum itu di tempat perhimpunan ahlinya, berhimpun ahlinya, nescaya wajib Jumaat atau orang yang mendengar ia akan bang daripada sekalian penduduk negeri atau yang berhampiran daripadanya dengan dalil ayat
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah dan tinggallah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi kata Imam Syafi'i dalam Imam Syafi'i ni kitab dia Al-Ummah, kitab induk dia. Penduduk kota atau bandar wajib berjumaat sekalipun mereka tidak dapat mendengar bang. Demikian juga orang yang berhampiran dengannya berdasarkan dalil ayat Al-Quran. Masalah, Jumaat orang dusun, apa hukumnya? Maknanya Jumaat orang dusun ni maksudnya Jumaat orang bagi orang kampung ataupun desa. Kata Syafi'i dalam dan apabila adalah satu dusun itu berkumpulan, bila ada kampung tu dan ada baginya beberapa dusun sekelilingnya dan berhubung-hubung harta dengannya, dan adalah kebanyakan pasar segala dusun itu dalam dusun yang berkumpulan, nescaya tiada harus bagi seorang daripada mereka itu daripada meninggalkan Jumaat. Dan begitu juga tiada aku mengharuskan meninggalkan Jumaat bagi orang yang atas 1 mil 1 batu atau 2 mil 2 batu dan barang yang menyerupai ini. Dan tiada nyata di sisi aku berdosa meninggalkan Jumaat melainkan orang yang mendengar ia akan bang, dan lebih kuat berdosa ahli negeri dan jika besar sekalipun dengan meninggalkan Jumaat. Ini berkaitan dengan hukum sembahyang Jumaat. Orang kampung. Kata Imam Syafi'i tiada harus orang kampung. Kalau dalam kitab fiqh kita baca, dia kata tiada harus tu bukannya harus yang kita faham harus tu. Bukan kita faham wajib, sunat, haram, makruh, harus. Harus tu buat boleh, tak buat boleh. Tapi kalau kita fiqh kita baca, dia kata macam kita Barul Mazi kan, tiada harus orang kampung hidup dalam beberapa kampung yang berhubung antara satu sama lain mempunyai pasar di mana tempat mereka berkumpul meninggalkan Jumaat. Tiada harus ni maknanya tak boleh. Orang kampung yang hidup dalam keadaan kampung ada kampung ni, lepas tu ada pula pasar tempat berkumpul, lepas tu mereka ni meninggalkan Jumaat. Begitu juga orang yang tinggal kira-kira 1 batu atau 2 batu dari masjid. Maknanya kalau zaman sekarang kiraan dia lebih kurang kira 2 km, 3 km duduk kan. Tapi time-time pasal tani pandai pula pergi rombau kan. Tapi bila time Jumaat, kampung saya jauh kan, maka tak harus, maknanya tak boleh tinggalkan Jumaat. Itu dosa hukum dia. Tak, itu yang alasan jauh. Yang tak ada alasan jauh pun kan, hari ni punya suasana sekitar hari ni, kita balik masjid dia boleh duduk kat kedai dah tutup dah kedai tu, tapi dia boleh duduk angkat tangan pula. Kita pun layan jugalah kan. Berdosa juga, takut kita berdosa kan. Dia kata dia tengok ustaz tu, aku tak pergi sembahyang Jumaat, tapi dia lalu depan rumah aku angkat tangan, dia pun angkat tangan. Tak ada pula dia kata tak sembahyang kau. Parah kan. Aduh, takutnya. Sepatutnya boleh berhenti jap bang, dakwah sikit kan. Allahu akbar, wallahu a'lam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu
وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.